Hello all, welcome back to our channel. So students, in this video we are going to finish the topic rectification of errors. By end of this video you will easily get to know about the topic, that is rectification of errors. You will only think that rectification of errors this much easy, akha, like that only you will tell. Okay, so what is mean by rectification of errors? Why we will prepare rectification of errors means మనము ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఆమ్ పేయింగ్ 100 rupees to you. I am phone paying 100 rupees to you means your account should get credited. సో మీ అకౌంట్ ఏం కావాలి, క్రెడిట్ కావాలి. బట్ బై మిస్టేక్లీ మీ అకౌంట్ నుంచి డెబిట్ అయ్యాయంట. సో వీఆర్ రెక్టిఫైయింగ్ దట్ ఎర్రర్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఎర్రర్స్ ఆర్ దోస్ మిస్టేక్స్ విచ్ ఆర్ committed in the process of recording. While recording the journal entries, we will rectify some of the errors, that is called rectification of errors. Okay, so mistakes which are committed in the process of recording journal entries, posting them into ledger, or preparation of a trial balance, anything. While preparing all these things we will detect some mistakes and we will rectify that mistakes into a accounting process to get the correct results of the financial statements. Okay, so the correct profit and loss and the real financial position of the business, that is means while recording, while preparing journal entries, while preparing ledger, while preparing trial balance, or while preparing anything, we will, while preparing means we will detect some errors. మనం చూసేటప్పుడు కొన్ని ఎర్రర్స్ అనేది కనిపిస్తాయి. ఆ ఎలాంటి ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు మనం రెక్టిఫై చేసి we will get that into a correct format, that is called the rectification of errors. For example, Shivani is giving money to Raju. Okay, Shivani is giving money to Raju means Raju is a receiver. So Raju account data to Shivani account, like this it will come. But by mistakenly we have written Shivani account data to Raju account. This is a mistake journal entry I have written. To rectify this only, we will again write the journal entries. That is called the rectification of errors, students. Okay, so యొక్క లాజిక్ అర్థం చేసుకోండి, సరిపోతుంది. సో డైరెక్ట్ నేను ఇలిస్ట్రేషన్ చెప్పేస్తాను. See students, I am not perfect in any topic, not only accounts, any subject also. Whatever I know, I am like giving the knowledge to you all. Okay, because some of the professional lecturers also are watching our video. It seems they are commenting that you are explaining wrong way, don't do like that. Okay, so whatever it may be, I am explaining for my students whatever I know. If I know 0% also, that I was explaining to you all, right? So follow as a student what are the tips to follow to get the passing marks to that particular examination only. I'm not discussing this rectification of errors in depth, in deep. Okay, so just what is required for the examination, that is I'm discussing. Okay students, so here you see illustration problem. Rectify the following errors. Salaries paid to Pavan. What will be the original journal entry? Pavan account data to salaries account, right? Okay, so but here it has debited to his account, it seems. Actually Pavan account should get credited, but ఇక్కడ ఏమైందంటే పవన్ అకౌంట్ డెబిట్ అయిందంట. సో ఇది ఒక రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ కదా. ఓకే, దీన్ని మనం ఫైండ్ చేసాము. సో హౌ వి నీడ్ టు రైట్, వాట్ ఈస్ ద ప్రొఫార్మా, సెక్షన్ నంబర్, పర్టికులర్స్, లెడ్జర్ ఫోలియో, డెబిట్ అమౌంట్ అండ్ క్రెడిట్ అమౌంట్, సేమ్ లైక్ జర్నల్ ఎంట్రీస్. ఓకే, సో వాట్ విల్ బి ద థింగ్, salaries account data to Pavan account, like this you need to write it. Or else ఇంకొకటి ఏం ఈజీగా చెప్పాలి అంటే, ఇక్కడ మీకు శాలరీ ఉందా, శాలరీ రాసుకోండి. నెక్స్ట్ ఎవరు ఉన్నారు, పవన్ ఉన్నారు కదా, పవన్ టు పవన్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ కూడా అంటే రెంట్ ఆఫ్ పెయిడ్ రెంట్ టు ద ఓనర్ ఆఫ్ ది హౌస్ మిస్టర్ మురళి 5000 అంటారు. కానీ మురళి అకౌంట్ నుంచి డెబిట్ అయింది అంటే రెంట్ అకౌంట్ డేటా టు మురళి అకౌంట్, ఇట్లా పెట్టుకోండి. రిపేర్స్ అకౌంట్ డేటా టు బిల్డింగ్స్ అకౌంట్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ ఇలా చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఇంకొకటి పర్సనల్ యూజ్ అంటే వీ షుడ్ యూజ్ ద వర్డ్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డేటా టు ట్రేడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్. ఇలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రోజు ఎగ్జామినేషన్కి, బికాజ్ ఐఎమ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనఫ్ టైమ్ టు టీచ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టిప్.
ఒకవేళ నేను చెప్పినా కూడా మీరు అర్థం చేసుకునే గ్రాప్ చేసుకునే అంత టైం మీకు కూడా లేదు కాబట్టి ఇలా చెప్తున్నాను, ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి, గూడ్స్ అమౌంటింగ్ రిటర్న్డ్ మీన్స్ గూడ్స్ రిటర్న్డ్ మీన్స్ సేల్స్ రిటర్న్. హూ ఇస్ ఫర్ హూమ్ we are returning by రమేష్. సో సేల్స్ రిటర్న్ అకౌంట్ డేటా టు రమేష్ అకౌంట్. సో ఇలా చూసుకోండి, క్వశ్చన్లోనే మీకు ఆన్సర్ అనేది ఉంటుంది, ఓకేనా. సో ట్రై టు లెర్న్ దిస్, ఓకే. సో ఇది ఒకటి ఈజీ టిప్ అనమాట. సో మళ్ళీ ఇది ఎందుకు ఇట్లా చెప్పడం తప్పు అని చెప్పేసి మీరు కమెంట్ చేయకండి, బికాజ్ ఐఎమ్ ఓన్లీ సేయింగ్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ డిస్కసింగ్ దిస్ టాపిక్ ఇన్ డెప్త్, ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి, ఆఫీస్ ఫర్నిచర్ ఉంది. ఆఫీస్ ఫర్నిచర్ బ్రాట్ ఫర్ 7,200 రాంగ్లీ డెబిటెడ్ టు ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇట్ సీమ్స్. దెన్ వాట్ విల్ బి ద థింగ్? ఆఫీస్ ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డేటా టు ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్. దట్ ఈస్ వాట్ హియర్ దే ఆర్ రిటర్న్, నో, right? Next, here a credit sale of 1,500 to Pradeep. Pradeep, we have sale 1,500 rupees, okay. So Pradeep is receiving. Pradeep account data to sales account to, we have again they have purchased, right? They have written that into a purchase book, okay. Pradeep account data to sales account to purchase account, like this gurtupettukondi. Next, checks returned amount of 1,600 from Venkat. Who is returning? Venkat is returning. Venkat account data to sales return. Here we are having no sales return. Venkat account data to sales return, okay. Goods sold to Sudha. Sudha account data to sales account. Sold means sales only, no. Sudha is the receiver. Receiver account data to sales account, okay. So next, received money from Sudhir. Sudhir account data to, sorry, from Sudhir has wrongly credited to Sandeep. Actually Sudhir amount మనకి పంపిస్తే అది సందీప్ అకౌంట్లోకి వేసుకున్నామంట. హూ ఇస్ రిసీవింగ్ దట్ అమౌంట్? సందీప్ ఇస్ రిసీవింగ్. సందీప్ అకౌంట్ డేటా టు సుధీర్ అకౌంట్, ఓకే. సో ఇట్లా ఉల్టనో పల్టనో ఇట్లా నేర్చుకోండి, సరిపోతుంది. ఇది ఆన్సర్, ఓకేనా. సో ఈ వీడియోలో చెప్పిన ఈ ఇలిస్ట్రేషన్స్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది, ఇన్ డెప్త్గా అవసరం లేదు. ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూడండి, ఒకసారి మీకు అర్థమవుతుంది, ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి, 500 పెయిడ్ టు ఫర్నిచర్, ఓకే. ఫర్నిచర్ పర్చేస్డ్ హ్యాస్ బీన్ చార్జ్డ్ టు ordinary purchases account, it seems. Purchase account data to, sorry, furniture account data to purchase account. And next, repairs account data to building account. Rent account data to landlord account, okay. Shan account data to, what is it there? Shan company account, ఓకే. సో ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈజీగా మీకు అర్థమైపోతుంది. 12 మార్క్స్ విల్ బీ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఓన్లీ, ఓకే. మిస్టేక్స్ పోయినా కూడా ఒక 8 మార్క్స్ వస్తాయి కదా, ఒక 3-4 మార్క్స్ పోయినా కూడా 8 మార్క్స్ అనేది వస్తాయి కదా. నెక్స్ట్, వాట్ విల్ బి ద పర్సనల్ యూజ్ అన్నాడు. పర్సనల్ యూజ్ అంటే డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డేటా టు ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఓకే. సో నెక్స్ట్, టైప్ రైటర్ అకౌంట్ డేటా టు ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్. దట్ ఈస్ వాట్ ద జర్నల్ ఎంట్రీ. సేమ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్లో నరేషన్ ఎట్లా రాస్తామో నరేషన్ రాయొచ్చు. సేమ్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావింగ్ వీ షుడ్ రైట్ దాట్ ఓన్లీ ఇన్ ద నరేషన్, ఓకే. సో లైక్ దిస్ నేర్చుకోండి, ఇలాగా అగైన్ అండ్ అగైన్ సేమ్ థింగ్, ఓకే. సో నెక్స్ట్, కమిషన్ 2,000 received was wrongly credited to interest account. So actually interest should be debit, but it has credit, it seems. So interest account data to commission account. Return outwards, book was undercast, okay. Return outwards, book was undercast by 500. This type of thing you will not get in your examination. Furniture worth 6,000 debited to furniture account. Actually furniture account అనేది క్రెడిట్ కావాలి, డెబిట్ అయిందంట, వాడే చెప్తున్నాడు. సో ఇది క్రెడిట్ సైడ్ వేసుకోవాలి, డెబిట్ సైడ్ వేసుకోవాలి. సో ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డేటా టు పర్చేస్ అకౌంట్. ఏ అమౌంట్ ఆఫ్ 300 received from Sri Bhimaraju was credited to the account of శ్రీరామరాజు. యాక్చువల్లీ శ్రీరామరాజు అనే వాళ్ళు డెబిట్ అమౌంట్ కావాలి, కానీ బై మిస్టేక్గా క్రెడిట్ అయిందంట. సో శ్రీరామరాజు అకౌంట్ డేటా టు శ్రీ భీమరాజు అకౌంట్, వాడే చెప్తున్నారు. క్రెడిట్ అయితే డెబిట్ వేసుకోండి, డెబిట్ అయితే క్రెడిట్ వేసుకోండి, అయిపోతుంది, ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, సేల్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఫర్నిచర్, సేల్స్ అయ్యింది, ఓకేనా. సో ఫర్ వాట్ అకౌంట్ వీ హ్యావ్ సేలింగ్? ఫర్నిచర్. సేల్స్ అకౌంట్ డేటా టు ఫర్నిచర్ అకౌంట్. నెక్స్ట్, రిసిప్ట్ ఆఫ్ 500 ఫ్రమ్ రామ్ క్రెడిటెడ్ టు శ్యామ్. యాక్చువల్లీ శ్యామ్ ఏం కావాలి? డెబిట్ కావాలి, రామ్ క్రెడిట్ కావాలి, బై మిస్టేక్లో ఉల్టా అయిందంట. శ్యామ్ అకౌంట్ డేటా టు రామ్ అకౌంట్. గూడ్స్ వర్త్ 1,000 బాట్
from Mukesh, goods were 1000 bought from Mohan have remained unrecorded. సో గూడ్స్ తెచ్చుకున్నామంట కానీ ఏమంటారు రికార్డ్ చేయలేదంట. సో వాట్ విల్ బి ద జర్నల్ ఎంట్రీ? పర్చేజ్ అకౌంట్ డేటా టు హూ ఇస్ ద గివర్? మోహన్. పర్చేజ్ అకౌంట్ డేటా టు మోహన్ అకౌంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ రిటర్న్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఫ్రమ్ ముఖేష్ పోస్టెడ్ డెబిటెడ్ ఆఫ్ హిస్ అకౌంట్. యాక్చువల్లీ వీ నీడ్ టు క్రెడిట్ ఇట్, బట్ ఏమైంది, డెబిట్ చేసేసుకున్నామంట. వాట్ విల్ బి ద లైక్ జర్నల్ ఎంట్రీ? క్రెడిట్ చేసుకోవాలి మనం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ రెంట్ ఆఫ్ ప్రొప్రైటర్ రెసిడెన్స్ 600 డెబిటెడ్ టు రెంట్ అకౌంట్ అంట. సో డెబిటెడ్ టు రెంట్ అకౌంట్ అని చెప్తున్నాడు. సో రెంట్ ఆఫ్ ప్రొప్రైటర్ అంటే మన ఓన్ పర్సనల్ ఇండివిజువల్ హౌస్ కాబట్టి అది డ్రాయింగ్స్ అవుతుంది. ఓకేనా, డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్ డేటా టు రెంట్ అకౌంట్. ఏ పేమెంట్ ఆఫ్ 215 టు రఫీ పోస్టెడ్ టు హిస్ అకౌంట్ ఎట్ 125. సో ఇట్లాంటివన్నీ ఏం అవసరం లేదు, సేల్స్ బుక్ ఇవన్నీ అవసరం లేదు, జస్ట్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ అనేది మీరు నేర్చుకొని సరిపోతుంది. ఓకేనా, సో ఇది చూడండి, రిసీవ్డ్ క్యాష్ ఫ్రమ్ లలిత హ్యాస్ బీన్ పోస్టెడ్ టు హర్ అకౌంట్ యాజ్ 180. సో 200 రిసీవ్ అయినాము, బట్ వీ హ్యావ్ పోస్టెడ్ ఓన్లీ 180. రిమైనింగ్ 20 మనం చేయలేదు కదా, ఆ 20కే మనం వేసుకోవాలి, సేమ్ లైక్ బీఆర్ఎస్. ఓకే, నెక్స్ట్ సో వాట్ విల్ బి ద థింగ్? సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఫర్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మీకు వస్తుంది. సస్పెన్స్ అకౌంట్ అంటే ఏంటి? యాక్చువల్లీ మనము 10,000 రిసీవ్ అయ్యాము కానీ 5,000 రిసీవ్ అయ్యామన్నట్టు రాసుకున్నాము. రిమైనింగ్ 5,000 అయితే ఇంకా వచ్చినాయి కదా మనకి, కానీ అవి రాసుకోలేం కదా. సో దాన్ని మనం సస్పెన్స్ అకౌంట్ అని అంటాము. ఓకేనా, రిసీవ్డ్ క్యాష్ ఫ్రమ్ లలిత అంటే లలిత ఈజ్ ఎ గివర్. వాట్ ఈజ్ విల్ బి ద అకౌంట్? సస్పెన్స్ అకౌంట్ డేటా టు లలిత అకౌంట్. సేమ్ అట్లనే గూడ్స్ సోల్డ్ టు అశోక్ 750 were omitted to enter to his account. omitted అంటే మర్చిపోయినాం, యాక్చువల్లీ ఎంటర్ చేయాలి. గూడ్స్ సోల్డ్ టు అశోక్ అని అంటే వాట్ విల్ బి ద జర్నల్ ఎంట్రీ? అశోక్ అకౌంట్ డేటా టు సేల్స్ అకౌంట్. ఇది కదా, యాక్చువల్లీ మనం చేయలేదంట, సో మర్చిపోయాం కాబట్టి అది సస్పెన్స్ అకౌంట్ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది కదా. అశోక్ అకౌంట్ డేటా టు సస్పెన్స్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 75. నెక్స్ట్ క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ హరి అకౌంట్ వాజ్ ఓవర్కాస్ట్ బై 200. ఓవర్ కాస్ట్ అని అంటే ఎక్కువ రాసేసామని అర్థము, అండర్ కాస్ట్ అంటే తక్కువ రాసినాం. ఓవర్ కాస్ట్ అని అంటే ఏంటి? ఎక్కువ రాసేసాము. సో హరి ఈజ్ ద రిసీవర్, రిమైనింగ్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 200. ఓవర్ కాస్ట్ అంటే హూ ఈజ్ ద రిసీవర్? హరి ఈజ్ ద రిసీవర్. హరి అకౌంట్ డేటా టు సేల్స్ అకౌంట్. ఇట్లా నేర్చుకోండి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ గూడ్స్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ రమేష్ were not posted to his account. Returned by Ramesh. రమేష్ రిటర్న్ చేసిండు అని అంటే వీఆర్ రిసీవింగ్. ఓకే, సో హూ ఇస్ ద గివర్? రమేష్ ఇస్ ద గివర్, రైట్. సో మనం మర్చిపోయామంట, పోస్ట్ చేయలేదంట. సో వాట్ విల్ బి ద జర్నల్ ఎంట్రీ? సస్పెన్స్ అకౌంట్ డేటా టు రమేష్ అకౌంట్. రమేష్ ఇస్ ద గివర్, నో, రైట్ దట్. ఓకే, నెక్స్ట్ సేల్స్ బుక్ అండర్ క్యాస్ట్ అని అంటున్నాడు వాడే. ఓకేనా, ఇక్కడ ఓవర్ క్యాస్ట్ అంటేనేమో సస్పెన్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ వస్తుంది, అండర్ క్యాస్ట్ అంటేనేమో సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ వస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇట్లాంటి సస్పెన్స్ అకౌంటే అడుగుతాడు మోస్ట్లీ. అండ్ నెక్స్ట్ హియర్ క్రెడిట్ సేల్స్ టు మోహన్ వేర్ పోస్టెడ్ టు శ్రీను అకౌంట్ అంట. యాక్చువల్లీ మనం మోహన్ అకౌంట్కి లైక్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ నాట్ కమ్, సో జస్ట్ ఐఎమ్ ఇగ్నోరింగ్ దట్. ఓకే, నెక్స్ట్ హియర్ ఓవర్ క్యాస్ట్ అంటే సస్పెన్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ రావాలి అని సస్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ రావాలి అని చెప్పాను కదా. సో ఓవర్ క్యాస్ట్ అంటే సస్పెన్స్ అకౌంట్ ఏమవుతుంది? డెబిట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో దాట్ ఈస్ ద థింగ్. సో పర్చేస్ బుక్ ఏమైంది? ఓవర్ క్యాస్ట్ అయిందంట, 650 రూపీస్. సస్పెన్స్ అకౌంట్ డేటా టు పర్చేస్ అకౌంట్. విచ్ బుక్ ఈజ్ రిటర్నింగ్ ఓవర్ కాస్టింగ్? పర్చేస్ బుక్. నెక్స్ట్ పర్చేస్ రిటర్న్ బుక్ అండర్ క్యాస్ట్ అంట, అండర్ క్యాస్ట్ అయ్యింది అని అంట. సో పర్చేస్ రిటర్న్ బుక్ అండర్ క్యాస్ట్ అయితే పర్చేస్ సస్పెన్స్ అకౌంట్ డేటా టు పర్చేస్ రిటర్న్. నెక్స్ట్ రిసీవ్డ్ 222 ఫ్రమ్ అమల హ్యాస్ బీన్ ఎంటర్డ్ ఇన్ హర్ అకౌంట్ యాజ్ 2,222. ఓకేనా, సో ఎక్కువ మనం ఇంకా 2,000 ఎక్కువ వేసేసామన్నమాట. సో రిమైనింగ్ ఇక్కడ ఏమైపోతుంది? సస్పెన్స్ అకౌంట్కి పోతుంది. అమల అకౌంట్ డేటా టు సస్పెన్స్ అకౌంట్ అంటే 2,222 వేసుకున్నాం. ఓకేనా, 2,000 ఎక్కువ వేసేసుకున్నాం కదా. సో ఇవన్నీ అకౌంటింగ్ మిస్టేక్స్ అనేది అవుతాయి కొన్నిసార్లు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ మా. సోల్డ్ గూడ్స్ టు రాజేష్ 296 ఇన్ హిజ్ అకౌంట్ యాజ్ పోస్టెడ్ 269. 296 వర్త్ గల గూడ్స్ మనం సేల్ చేస్తే 269 అనే వేసుకున్నాం. రిమైనింగ్ 27 మనం వేసుకోలేము.
So that is called, will go into the suspense account. Okay, next, received 350 from Sharath was posted on the debit side of his account. Actually Sharath అనేటప్పుడు క్రెడిట్ సైడ్ రావాలి. సో కానీ మనం బై మిస్టేక్ డెబిట్ సైడ్ వేసుకున్నాం కాబట్టి సస్పెన్స్ అకౌంట్ డేటా టు శరత్ అకౌంట్ 700. ఓకేనా, మీకు అర్థం అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. సో అర్థం కాకపోతే చెప్పండి, సో దట్ వి విల్ లుక్ సమ్ అదర్ థింగ్. ఇప్పుడు మీకు ఆప్షన్ లేదు బికాజ్ ఈరోజే మీకు ఎగ్జామినేషన్ కాబట్టి. ఓకే, purchased goods from Vinay 800, recorded correctly in the passbook but wrongly debited to his account. డెబిట్ అయిందంట, యాక్చువల్లీ వినయ్ అంటేటోడు క్రెడిట్ కావాలి కదా, డెబిట్ అయిందంట వినయ్ అకౌంట్ డేటా టు సస్పెన్స్ అకౌంట్ డేటా టు వినయ్ అకౌంట్. ఓకే, సేల్స్ బుక్ ఓవర్ కాస్ట్ అయిందంట, సేల్స్ ఓవర్ కాస్ట్ అయింది, సో సేల్స్ అకౌంట్ డేటా టు సస్పెన్స్ అకౌంట్. నెక్స్ట్, ఓవర్ కాస్ట్ అంటే యాక్చువల్లీ 115 రూపీసే వేసుకోవాలి కానీ బై మిస్టేక్గా మనం 150 వేసుకున్నాం. అంటే తక్కువగా ఇంతకు అమ్ముకుంటే ఇంత వేసుకోవాలి కదా, మనం ఇంత వేసేసుకున్నాం అంటే ఎక్కువ వేసేసుకున్నాం కదా, సో దాన్ని మనం బ్యాలెన్స్ చేయడానికి వేసుకుంటాం అనమాట. నెక్స్ట్, క్యాష్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ టు అమౌంట్, ఇవన్నీ చూసుకోండి ఒకసారి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఇది చూడండి, రిసీవ్డ్ క్యాష్ ఫ్రమ్ ఆనంద్ 188 హ్యాస్ బీన్ పోస్టెడ్ టు హిస్ అకౌంట్ యాజ్ 180. సో 8 రూపీస్ అనేది మనం ఇంకా పోస్ట్ చేసుకోలేం కదా, సో పోస్ట్ చేసుకోలేం కాబట్టి ఆ 8 రూపీస్ మాత్రమే ఎక్కడైతే పోస్ట్ చేసుకోలేమో అవి వేసుకుంటాము. ఓకేనా, గూడ్స్ సోల్డ్ టు వర్ధన్ 75, మర్చిపోయినాం. యాక్చువల్లీ గూడ్స్ సోల్డ్ అయితే వర్ధన్ ఈజ్ అ రిసీవర్, వర్ధన్ అకౌంట్ డేటా టు సేల్స్ అకౌంట్ అని రావాలి కానీ మనం మర్చిపోయాం, వేసుకోలేము ఈ జనరల్ ఎంట్రీ. సో వర్ధన్ అకౌంట్ డేటా టు సస్పెన్స్ అకౌంట్, హౌ మచ్ 75. నెక్స్ట్, క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ దీక్షిత్ అకౌంట్ వేర్ ఓవర్ కాస్ట్ బై 20. సో యాక్చువల్లీ 20 రూపీస్ ఎక్కువ వేసేసుకున్నామంట దీక్షిత్ అకౌంట్ డేటా టు సస్పెన్స్ అకౌంట్. సో దీక్షిత్ అకౌంట్ డేటా అంటే వాళ్ళ బ్యాంక్ నుంచి కట్ చేయాలి కదా మనము, సో అది. నెక్స్ట్, గూడ్స్ రిటర్న్ బై రాధిక 35 వర్స్ నాట్ పోస్టెడ్ ఇన్ హర్ అకౌంట్. రాధిక అకౌంట్లో మనం 35 అనేది పోస్ట్ చేయలేమంట, సో సస్పెన్స్ అకౌంట్ డేటా టు రాధిక అకౌంట్. ఓకేనా, సో ఇది ఒకటి. సో ఇలా చూసుకోనికి ట్రై చేయండి, సరిపోతుంది. ఓకేనా, ఇది ఒకసారి ట్రై చేయండి. 13th one, సో మీకు వస్తుందా రాదా అనేసి మీకు ఒక అర్థమవుతుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో థింగ్ 12th one, సో ఇది మాత్రం ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇట్లాంటివి వస్తాయి యాక్చువల్లీ మోస్ట్లీ 12 మార్క్స్కి అయినా. ఓకేనా, జర్నల్ ఎంట్రీసే ఉంటాయమ్మా, ఎక్కువ టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. సో మీకైతే ఈ వీడియో అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. జస్ట్ నేనైతే డెప్త్గా చెప్తలేను, నార్మల్గా ఒక ఏమంటారు గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే ఏంది, అట్లా బై హార్ట్ చేసుకోవాలంటే ఎట్లా చేసుకోవాలనేది చెప్తున్నాను. ఓకేనా, సో లైక్ దట్ యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ I have discussed in this video, that is enough to attempt the rectification of errors. So this is all about the video. If you like this video, then like, share and subscribe to our channel. నేనైతే ఈ ట్రిక్ చెప్పిన రెక్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ది మీకు అర్థమైందా లేదా అనేసి మాత్రం కంపల్సరీగా కమెంట్ చేయండి, బికాజ్ I don't know whether you are understanding my explanation or not, so that it will be helpful for me. Whether if you are getting any doubt means I will try to rectify as well as I will try to resolve that problem from next video onwards. ఒకవేళ నేను చెప్పే వీడియోస్లో ఇది అర్థం అవ్వట్లేదాక ఇది కొంచెం మార్చుకో అని చెప్పినా కూడా నేను నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి ఏమంటారు అలాగే చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో వన్స్ అగైన్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ టుడేస్ ఎగ్జామినేషన్. See you all in next video. Bye bye. After writing the FA examination, మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా వచ్చింది, అన్ని అటెంప్ట్ చేసినారా లేదా అనేది మాత్రం నాకు కంపల్సరీగా చెప్పండి. ఓకేనా, ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ స్టూడెంట్స్. See you all in next video. Bye bye.